Well, come back to the again another topic, that is applications of microorganisms. Microorganisms we are using in wide various places or human it is having more human welfares, in which we can see in household preparation of the household products. Microbes we are using in the households products. This is not a new one. From since ancestors, our ancestors using these microorganisms for the preparation of the curd, lactobacillus, those are the microorganisms, but they don't know, but still they are used in the fermentation process. We will see what are the different household products helpful by the microorganisms. Microorganisms prepare the products. We will see one by one. First one, lactic acid bacteria lab. Lactic acid bacteria, lactobacillus, is used in the fermentation of the milk for the preparation of various fermented dairy products like curd, butter, buttermilk, yogurt and cheese. For the preparation of the milk products, we are using the microorganism, that is a bacteria, lactic acid bacteria, lactobacillus, which we are using for the preparation of the milk products such as butter, buttermilk, then yogurt, cheese, etc. Next, curd added to the milk inoculum contains millions of labs. Usually you might have seen, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅದು ಹೆಪ್ಪಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. What exactly that curd containing, that small amount of curd containing lactobacillus bacteria, lactic acid producing bacteria, that bacteria is inoculum that we are adding into the milk. That bacteria converts that milk into a curd, and this curd is having rich amount of vitamin B12, increasing amount of vitamin B12. This is another one. Then dough, while preparation of the dough ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹುಳಿ ಕದು ಹಸಿಟ್ಟು, ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀವಲ್ವ ಹಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಡಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, toddy is a traditional drink for the southern India, prepared by the fermenting sap obtained from the palm and coconut trees. ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮರ ಮತ್ತು ಪಾಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಪ್ನ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಟೋಡಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಕ್ಫೋರ್ಟ್ ಚೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ripened by fungi made up of sheep milk, and the large whole fermented Swiss cheese, it's an hard which because of production of large amount of carbon dioxide produced by the bacterium Propionibacterio shermani, that is a bacteria which is using for the ripening of the cheese. Roquefort cheese is a hard cheese which will be ripened out by using this bacteria. This bacteria releases carbon dioxide. When carbon dioxide is start escaping from that cheese, make that cheese into a smoother, that is a soft cheese. This is about the industrial use of the microbes, household use of the microbes. Next, describe the role of microbes in industrial products. Industrial products ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ microbes ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. So you have to write. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. See, this one question will come for 5 mark question. Saccharomyces cerevisiae is used to manufacturing beverage like wine, beer, whiskey, brandy, rum, etc. These purposes we are using that fungi, that is Saccharomyces cerevisiae, is called brewerist yeast. ಅದನ್ನ brewerist yeast ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And in the wine preparation and beer preparation it is produced and is also used in the then without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are produced by the distillation. ಈ ವೈನು, ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರಾಂದಿ ಮತ್ತು ರಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೈನ್, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ distillation done. After that we are getting that whiskey, brandy, rum. Before in that distillation, directly we are getting that yeast wine, that is a wine and beer we are getting from the Saccharomyces cerevisiae, that is converts, that manufactures that wine from carbohydrate sugars molecules. Carbohydrates are sugar molecules.
Then antibiotics are chemical substances produced from some microbes like Streptomyces, penicillin, tetracycline, ampicillin, etc. They can be used to kill or retard the growth of the other disease causing microorganism. Some of the antibiotics like streptomycin, azithromycin, penicillin, tetracycline, ampicillin, etc. These are the antibiotics we are prepared from the fungus, and then we are using these antibiotics to kill the other microorganisms, that is pathogens, disease causing microorganisms. Next, penicillium was first antibiotic discovered by Alexander Fleming from the fungus Penicillium notatum. Penicillium notatum ಇಂದ Alexander Fleming was the first person. He isolated the penicillin antibiotic. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Penicillin injection or penicillin antibiotic was isolated from which organism ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Name the organism which was identified isolated the penicillin antibiotic ಅಂತ. So you have to name them as a Penicillium notatum. Penicillium notatum is the fungus. ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎರಡು ಜೊತೆಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ಹಿಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಅಸಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. Acetobacter, that is Acetobacter. Next, citric acid is produced by microbe Aspergillus niger. Aspergillus niger synthesizes that citric acid. Next, butyric acid is produced by Clostridium botulicum. Clostridium botulicum is prepared the butyric acid. Lactic acid is produced by Lactobacillus. And enzymes lipase are used to degenerate detergents helpful removing the oil stains in the laundries. Laundries alli ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ವಾಶ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ neatfully. What is the reason? Because that oily substances are removed by the enzymes, that is lipases. Lipases, they are used for the removal of the oil from the clothes, so that they are using the laundries. Next, streptokinase enzymes. Streptokinase enzymes produced from the Streptococcus pyogenes, R is missed there. Streptococcus pyogenes is used to clot blasters. Illen marthi streptokinase is used as a clot blasters. ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಲಾಟ್ನ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನಸ್. ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, cyclosporin A. Cyclosporin A, again, it is a bioactive molecule, acts as a immunosuppressive. Cyclosporin A, it is acts as a immunosuppressive, and it is used in the organ transplant patients and produced by the fungi Trichoderma polysporum. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 times ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ immunosuppressive drug or agent which is prepared from the fungus, that is Trichoderma polysporum. This is used in the ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಸ್. ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಆರ್ಗನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, statins produced by the yeast, that is Monascus purpureus, used for the blood cholesterol lowering agents. When the person is having a high blood pressures, that is a BP, blood cholesterol level more, then we are using this statin substances which is prepared from the Monascus purpureus. This is the bacteria. Sorry, yeast. This one, yeast, not bacteria, yeast. Next, what is sewage? Describe the steps involved in the sewage treatment. ಇಲ್ಲಿ ಸಿವೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದೀಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು, ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿವೇಜ್? ಸಿವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿವೇಜ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಡರ್ಟಿ ವಾಟರ್
which contains municipal waste, human excreta waste, hotels, hospitals, kitchens and other domestic waste. Sewage treatment is carried out in the two stages, namely primary treatment and secondary treatment. Sewage means what? First of all, we need to understand the word sewage. It's a dirty water. Sewage andre ಕೊಳಕು ನೀರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೊಳಕು ನೀರು. ಏನಂತ ಕೊಳಕಾಗಿರ್ತದೆ? The water become dirty because of the reason is different reasons. One is adding of the municipal waste into that water, or human excreta added into that water, or waste of the hotels, or hospital waste, or kitchen waste. All these waste materials, when they are enter into the water body, that water becomes into a sewage water. Then there will be a sewage water carried out. That sewage water treatment, it is carried out by two different methods. One is primary method, another is a primary stage, another is a secondary stage. Primary treatment ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? It involves the physical removal of the particles. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Physical removal ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ಗೆ we are not giving any treatment, just we are eliminating the object which are present in the water. ಆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಪ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನು ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀವೇಜ್ ಥ್ರೂ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಥ್ರೂ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್. ವೆನ್ ದ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ mesh, that is filtration, then that mesh collect the large particles, and that it pass through, when sewage water pass through it, it collected the larger particles by the mesh. Another particles, other smaller particles will allow to settle down at the sediments in the other tank. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಹಾಕಿ ವಿ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಎ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಮೆಶ್, and then it is filtered. This method is known as the primary treatment. Only that much we are doing in the primary treatment. Primary treatment ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. is a chemical method or maybe biological method. Usually we are going for biological method. In this primary effluent is passed to a large interaction tanks, which is constantly agitated mechanically, and air is pumped into the promotes the growth of the aerobic microorganisms. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಜಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಜಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? then there will be passage of air into that water. Air ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ then it becomes aerated more. When aerated more, the aerobic microorganisms can grow inside that sewage water. When they start growing, they start degrading the organic matter present in the effluents. ಆ effluents ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ these microorganisms are going to be working, that is degrading that organic matter. Then BOD of that biological oxidant demand of that effluents is going to be decrease. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ BOD ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. The BOD of the sewage is reduced. The effluent is then passed into the settled tank. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಸೆಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank. ಅದನ್ನು ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಆ ಎಜಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಲ್ ಆದಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಜಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್. ಸ್ಲಡ್ಜ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ small amount of sludge, we pass it into the other tank, we leave into the other tank, and the effluent is passing away, and then the small part of that activated sludge is pumped back. Then the remaining major part of the sludge is pumped into the large tank called anaerobic sludge. Next ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನು anaerobic sludge ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. In that anaerobic sludge, that anaerobic bacteria makes that degrades all the organic matter present in the sewage water, that will be degraded completely, and during this digestion bacteria produces a gas like methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide gas. Mixture of these gases are produced by the bacteria, that is anaerobic bacteria, and then
the source of energy they are released, the effluent then from the secondary treatment plant is released into the natural water bodies like river or pond. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಆರ್ we are giving the treatment of sewage water. ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೀವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ಕೊಳಕು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಕೊಳಕು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು, ಲಿವರಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದಿಸ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎರಡೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಟರ್ನೆಲ್ಲ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮೆಶ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಶ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಶ್ ಹತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೋ ಅವು ಹೆವಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಈ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಹೆವಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಹವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ಟನ್ನು ಮೇಗಡೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಏರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬ್ರೋಸ್ನ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಗ್ರೇಡ್. ಆ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಡ್ಜ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ನ ಆಚೆಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಆ ಏನಲ್ಲಿ ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಮೆಥಲೋಕಾಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪಾಂಡ್ ಆರ್ ರಿವರ್ ಅಥವಾ ಪಾಂಡ್ ಅಥವಾ ನದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಫೈನ್. ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇನ್ ಎ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್? ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ದ BOD ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ, ದ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ BOD ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ಸ್ ದ BOD ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ. BOD ಅಂತಲೇ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್. Still organic matter are more, then bacteria is going to multiply further. So increase in the number of bacteria, which leads to the crisis of the oxygen content in the water. So that this condition is known as the BOD. ಅದನ್ನು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, BOD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In that after that we are going to settle the tank, and then
ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮೇಗಡೆ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಚಿಪ್ ಅಂತಾರೆ ಚೆಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್. ಅದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್, ರೈಟ್? ಡಿಫೈನ್ BOD. BOD ಅಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಏರ್ ಬೇಕು, ಏರ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ BOD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್. ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆ ಬೆಳೀತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್. ಆ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಮೇಗಡೆ ಆ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಲ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಂಗಲ್ ಲೈಫೆ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ವೇ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ಲು? ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರು ಅಂದರೆ ಕೊಳಕು ನೀರು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. Sewage water, when released into the water bodies, that kills the large number of aquatic organism. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, aquatic organism ನೀರಿನ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ aquatic organisms. ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಯಾಕೆ? ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀರೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, BOD ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. BOD ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಫೋರ್ಬಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಕೊಳಕು ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಥ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಹೇಳೋಣ, ಲೆಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್? ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಮೀಥೇನು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ produced by the archaebacteria like methanobacterium during the anaerobic digestion of biogas. Biological waste like cattle dung, agriculture waste or inflammable can be used as a source of energy. This is nothing but the biogas. Biogas ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಇದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟಿಂದ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕೌಡಂಗ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿರಲಿ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಎನಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೌಡಂಗ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ during the anaerobic respiration, the methanobacterium which releases the gas, mixture of gas, that is methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide gas. This mixture is known as the biogas. ಇದನ್ನ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಕೌಡಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ದಿಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಇದು ರೋಡ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅನರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ದಟ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ದೆನ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ pumped out from here and then this slurry we are collecting here and then it will be using for the agricultural purposes. Agriculture purposes ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಲರಿನ.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಂಕು ಏನು ಅಂತ. ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು 10 to 15 feet ಡೀಪ್, 10 ರಿಂದ 15 ಅಡಿ ಆಳ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಲರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 10 ರಿಂದ 15 ಅಡಿ ಆಳ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲರಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ಲರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ರೋಡೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಬೋ ಫರ್ಮೆಂಟರ್. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಂಥ ಅನೈರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೆಥನೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಅದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಫರ್ಮೆಂಟರ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫರ್ಮೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಇದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಸ್ಲರಿ, ಇದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸ್ಲರಿ. ಈ ಸ್ಲರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್, ಈ ಸ್ಲರಿ ಇನ್ಲೆಟ್. Then the slurry is coming out and then the slurry is used for the agricultural activities. The gas holder outlet is there and through which we are collecting the gas, that is biogas, which is released from the slurry during the fermentation process. This is about the biogas plant. Next, what is biocontrol? Explain the role of microbes as a biocontrol. Microbes na ಇಷ್ಟು ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಯಿತು, ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನದು? ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದದು ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಾವು ಪೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ predator insects feeds on the aphids and mites. Dragonflies, they are feed on the mosquitoes. Trachid fly is used in the eliminating sugarcane stem borer. Bacteria Bacillus thuringiensis is produced by cry proteins which form the crystalline inclusions on bacteria spores. These spores are responsible for the insecticidal activity. See, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು BT ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವು ಮೂರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಬಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಇಯರ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಮಿಡತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್, ಅದು ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಮಲ್ಬರಿ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಮಲ್ಬರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್. It is not a microbe. These two are not a microbes. But here, bacteria, Bacillus thuringiensis, is a microorganism. Especially, you have to talk about this one. Instead of this writing these two, you have to write this thing. Bacteria, that is Bacillus thuringiensis. It is having one of the gene, that is a crygene. This crygene is there, crygene 1A, crygene 1B, crygene 1AC, 1B, and the different genes are present in that Bacillus thuringiensis. This gene we have isolated and we have recombinate this gene into the cotton plants, into the cotton plant. Why? Because this gene is responsible for releasing a chemical substance, that is a protein molecule. That protein is killing the insects, especially lepidopteran insects. ಆ ಒಂದು lepidopteran insects ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ degrading the intestinal wall of the, it perforates the intestinal wall of the insect. ಆ insect gut region ನ pores creation ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. So that that insect cannot live. It will be going to be die when it is consumes that protein molecules. So that we have isolated that gene and we have inserted that gene in the cotton plant. Cotton plant ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್, ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟರನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆ ಪೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು? ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ವು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಫ್ ದ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಿಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಆ ಪೆಸ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಒಂದು ಜೀವಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ BT ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮನ್ಸೆಟಾಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಈ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಏನೋ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿ ಟಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನಮಗೇನು ಒಂದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಂತ, ಆ ಬಿ ಟಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ನಾವು ತಿಂದರೆ ನಮಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಕಾಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಟ್ ರೀಜನ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿ ಟಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ಸ್. ಆ ಬಿ ಟಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, and it is proved, scientifically it is proved, nothing damage caused to the human beings. Next, Trichoderma, a free living fungus used to control the several plant pathogens. This is one of the microorganisms we are using to control the plant pathogens. Right, fine. Next, wolf spider control the pest in the paddy field. Idu again it is not a microorganism, it is a organism. Baculovirus is another one, pathogens that are attack insects and are arthropods. The majority of baculovirus used as a biological control agents are in the genus Nucleopolyhedrovirus. These viruses are excellent candidates for species specific narrow spectrum insecticidal applications. Baculovirus na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪಾಲಿಹೆಡ್ರೋವೈರಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್. ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಅದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ನಾವು ಪಾಲಿಹೆಡ್ರೋವೈರಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ಆಸ್ ಎ narrow spectrum insecticidal applications. Next, negative impact of the plants and mammals adbeda. Then what are biofertilizers? Mention the types with examples. Biofertilizers andre enu ಮತ್ತೆ ಅದು ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ, ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ enrich the nutrient quality of the soil, hence are called as biofertilizers. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಎನ್ರಿಚ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂಥವ್ನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಒನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ DAP ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಯೂರಿಯಾ ಅಂತೀವಿ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತೀವಿ, 17 ಅಂತೀವಿ, 20 ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. fertilizers, chemical fertilizers. Such a way we are using that biological organisms, microorganisms we are using to enrich the nutrients in the plants. Those are called as biofertilizers. Amna biofertilizers anta kartivi. Alli types, free living nitrogen fixing bacteria. Illi free living nitrogen fixing bacteria ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it is fixing the atmospheric nitrogen to the plants. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 46% ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. That fixing of nitrogen done by the free living bacteria, microorganism. That is Azotobacter on the example. Next, Rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria is a symbiotic bacteria present in the root nodules of the leguminous plants. Leguminous plants root nodules. Leguminous plants ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಡಲೆ ಗಿಡ ಏನಾದರೂ ಕಿತ್ತರೆ ಆ ಕಡಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಗಂಟು ಥರ ಇರ್ತದೆ, ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಆ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ it is having a symbiotic association. That is the one of the benefit of the microorganism. Next, cyanobacteria. Cyanobacteria fix the atmospheric nitrogen in the paddy field. Cyanobacteria dalli illi ನಾಸ್ಟಾಕು ಅನಾಬಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಬಿನ, ನಾಸ್ಟಾಕು ಮತ್ತು ಅನಾಬಿನ, ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಲೋಟೋರಿಯಾ ಅಂತ 3 ಬರ್ತದೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ. These bacteria having capacity to fix the nitrogen
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾಬಿನ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸೇಮ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜೋಲಾ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಕನ್ಸ್ ಅದರ್ ಒನ್, ಅಂಡ್ symbiotic association of fungus and algae, that is lichens. Yesterday we have discussed that one. These are all the examples. Mycorrhiza can fix the phosphorus to the plants. Mycorrhiza ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ನು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಫಂಗಸ್ ಗ್ಲಾಮಸ್ ಒಂದು. These are all the microorganisms which are useful as the fertilizers. Important to ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು explain the role of any 5 microbes in which enrich the soil nutritions. Again the same one, soil nutrition enrich ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Rhizobium again Azospirillum, Azobacters, Mycorrhiza, then Cyanobacteria, Anabina, Nostoc and Oscillatoria. These are the microorganisms. They can enrich the soil nutrients. What we have discussed is the same question, but you have to write it in according to the passion of question they have asked. ಆ ಥರ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೈಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅವು ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಫ್ರೀ ಇರ್ತವೆ. ದೇ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್. ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. IAA, IBA ಆ್ಯಂಡ್ NAA. IA ಅಂದರೆ ಇಂಡೋಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇಂಡೋಲ್ ಬ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅವು. ಆ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. They increase water holding capacity of the holding capacity and absorbing capacity by the plants. Plants ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವುದು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್. ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಬೇಕರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನದು ಮೈದಾದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಫ್ಲೋರ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ನ ವೆಟೆಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನ ಇಷ್ಟನ್ನ ತೊಗೋತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಓವನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಬನ್? ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೆಟೆಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಡ್ ದ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ವಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಓವನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ದ ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬನ್ನನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್, ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ದು ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಸ್ಯಾಕ್ರೊಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವ್ಯಾಸಿಯೆ. Saccharomyces cerevisiae is the fungus, that's a baker's yeast. Next, name the fungus from which penicillium antibiotic obtained. Penicillium antibiotic na ಯಾವ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ obtain ಆಗಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು? ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ನೋಟಾಟಮ್. ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ನೋಟಾಟಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೆದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದವರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ನೈಜರ್. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ನೈಜರಿಂದ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅಸಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಸಿಟಿ. ಇದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅಸಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಸಿಟಿ ಸಿಂಥಸೈಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬುಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವ್ದಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಂ ಬೊಟುಲಿಕಮ್ produces butyric acid. Name the chemical produced by Streptococcus bacterium used for the clot busters use ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Streptococcus bacterium ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೆಸ್.
ನೇಮ್ ದ ಫಂಗಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ. ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಗಸ್ ಯಾವುದು? ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್. ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಡ್ರಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ? ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಆ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೀಸ್ಟ್ ಮೊನಸ್ಕಸ್ ಪರ್ಪರಸ್ used in the blood cholesterol lowering, that is agents, that is statin chemical substance. Statin used for the blood cholesterol lowering agent. Name the fungus produced the statin, that is Monaskos purpureus. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಸರಿ ಕೇಳಿದರು ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ನೇಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಥನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. 2020 ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಫೇಲ್ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ 2 ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಜೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜೋಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. LAB ಮತ್ತು BOD. LAB ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. BOD ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ who discovered the first antibiotic? Name the organisms from which it was discovered. Alexander Fleming discovered the penicillium antibiotic first time, and it was discovered from the Penicillium notatum. Name any 2 distilled and undistilled alcoholic beverages. 2 distilled, 2 undistilled alcoholic beverages ನ ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಯಾಕ್ರೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿಂದ ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲು. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರಾಂದಿ ರಮ್ಮು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರಾಂದಿ ರಮ್ಮು. ಅನ್ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ವೈನು ಮತ್ತು ಬಿಯರ್. ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಅನ್ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ applications of microorganisms. This completes your application of microorganisms, right?